नाजरीन सलाम अलैकुम सत श्री अकाल ते नमस्कार। जिस तरह कि तुहानू पता ही है कि असी हर हफ्ते माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके ई आवाज़ के उपर हाजिर होंगे हाँ। ये जिहड़ा प्रोग्राम है माइंड एंड बॉडी ये BNC मैडिकल सेंटर के ताबून दे नाल पेश किया जाता है। BNC मैडिकल सेंटर जिहड़ा हैगा वो ब्रैम्पटन दे विच है, जिथे दो रोड्स ब्रैमली ते कंट्री साइड कटदियां ने, जिन्होंने आप इंटरसैक्शन कहने हाँ। उस इंटरसैक्शन के उत्ते BNC मैडिकल सेंटर है। इक्को छत दे थल्ले असी बहुत सारिया सेवावां दिन्ने आ। मसलन असी सेवावां दिन्ने आ फिजियोथैरेपी दियां, कैरोप्रैक्टर दियां, अर्जेंट केयर है, वॉक इन क्लीनिक है, फैमिली प्रैक्टिस है, ब्लड लैब साडे कोल 7 दिन खुलदी है, अर्जेंट सर्विसेज ने 4 साडे कोल फैमिली डॉक्टर्स ने, 2 मेल ने 2 लेडीज़ ने। इस दे नाल नाल काउंसलिंग की सर्विस डॉक्टर फैनी गोयल दे रहे ने, जिहड़े कि जिन्हां दी बैकग्राउंड शी इज़ ए डॉक्टर इन मेडिसिन एज वैल एज शी इज़ मास्टर्स इन काउंसलिंग। उन्होंने पिछले 2-3 महीनों तो काउंसलिंग की सर्विस दी है। साडे कोल IDA फार्मेसी है जिहड़ी 365 ਦੇ 365 दिन खुलती है। तो नॉट ओनली दैट साडे कोल ऐनकां दी दुकान है जिन्हों कि असीं BNC विजन सेंटर कहने आ। उत्थे साडे कोल आई डॉक्टर होंदे, तुसीं अपॉइंटमेंट बना के अपनी अखां चैक करा सकते हो। तो जे तुहानूं ऐनकां दी लोड़ है, असीं हर तरह की इंश्योरेंस लैने तां भी तुसीं साडे कोल आ सकते हो। साडी सारा जिहड़ा नंबर है सारियां सर्विसिज दा इक्को ही नंबर है। वैसे तो नंबर बहुत ने पर एक नंबर जिहड़ा मेन है वो हैगा 2895690124 ਜਾਂ ਅਸੀਂ 905 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ 9057930124 ਸੌਰੀ 7935888 ਇਹ ਸਾਡਾ 905 ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 124 ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 125 126 127 ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ BNC अर्जेंट केयर तो डॉक्टर अंकुश गोयल आउंदे ने। अज भी वो साडे नाल ने। सो बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक लेट मी वेलकम डॉक्टर अंकुश गोयल। वेलकम सर। थैंक यू। ओके, कैन यू टेल मी समथिंग। अज आपां पता की गल करनी है, अज आपां एक्नी ते गल करनी है। जिहड़े जवानी दे विच साडे टाइम दे हुंदे फिंसियां हो जांदियां सी मूंह दे उत्ते ते नाल नाल एक्जीमा, बंदा इत्थे खाज करदा है, लत्तां दे गोड्यां दे पिछे खाज हुंदी है, मोढे दे पिछे खाज हुंदी है, उहनूं एक्जीमा कहने आपां। भी खारिश दा मैनूं पता नहीं पंजाबी दा राइट वर्ड है कि नहीं, एक्जीमा कहंदे ने। ते नाल एक फंगस हुंदी है। फंगस जिहड़ी हुंदी है मैं नोट किया भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਕ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਲੇਅਰ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆਲ ਥੀਸ 3 ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ? Yeah, so I think ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ regularly show ਕਰਦੇ ਆ like diagnosis definition. So first up we can talk about acne. ਇਹਦਾ definition ਕੀ ਹੈ? So it's actually we don't really need to talk about the definition of these 3 things. Acne itself is like ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ acne ਫਿੰਸੀਆਂ, and the cause of this, there's a few different causes ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, because ਇਹ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ you know what's causing my acne. Diagnosis ਤਾਂ clinically ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ diagnose. There's no blood test, there's no ਅਸੀਂ skin ਦਾ piece ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ but there's no need. ਜਦੋਂ once we see it, either we see pustules ਜਿਹੜੇ like kind of like pus filled acne or red macules, papules. Sometimes ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ blackheads, sometimes there's whiteheads. These are the different acne. Sometimes there's cysts, sometimes there's scarring, है ना। So ਇਹ ਅਸੀਂ diagnose ਕਰਦੇ ਆ clinically। ਹੁਣ ਇਹਦੇ causes ਕੀ ਆ? There's different causes. So one of them ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ like hormones. Usually ਜਦੋਂ testosterone ਵੱਧਦਾ, like young men, young boys are going through puberty, or even females around the age of 9 to 13 ਉਹਨਾਂ ਦੇ hormones change ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ acne ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। Also ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ in females when there some females ਜਿਹੜੇ ladies ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ periods ਆਉਂਦੇ every month ਉਦੋਂ acne ਹੁੰਦੀ ਹੈ, especially on the chin. So this is like a hormonal cause. ਬਾਕੀ causes ਹੈਗੇ ਆ dirt. Acne is formed when there's a certain bacteria on your skin, and ਉਹ bacteria ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? Usually it's either living on the skin, ਪਰ ਇਹ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ। If you touch your face with your hands, and of course our hands always have dirt on them, then you can have acne. Some people bite their nails, then you can have dirt
dirt under your nails ਉਹ ਵੀ skin ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ so dirt hormones food ਕਈ foods ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ acne ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ for example oily food dairy products ਜਿੱਦਾਂ milk and sugary things ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ acne ਹੈਗੀ ਆ maybe try cutting these things down and then of course lack of water ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ skin ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ all of our organs remember ਆਪਣਾ body ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ it's made up of like 60% 70% water so if we're not drinking enough water it can cause problems to our skin and our organs so these are the different causes and of course stress is another cause okay yeah so ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਸਟ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਿੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਫੇਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਡਸਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਡਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੱਸੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਨ ਲਓ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ yeah and it's actually pretty simple ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ young or old doesn't matter ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ acne ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ skin exam ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ acne ਆ eczema ਤਾਂ ਨਹੀਂ fungus ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ then ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ so the treatment starts number 1 with good skin care so you need to make sure ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ skin ਦੇ ਉੱਤੇ products ਲਾ ਰਹੇ ਆ face ਦੇ ਉੱਤੇ or ਜਿੱਥੇ ਵੀ acne ਹੈਗੀ neck back wherever it may be they're not like blocking your pores for example ਜਿੱਦਾਂ Vaseline or some of these other creams ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ creams ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰ acne ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ so we make sure you use a mild cream moisturizer we make sure you use a face wash ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋਨੇ ਆ you should use a face wash that is mild and even ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ depending on the type of acne ਜਿਹੜਾ acne ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ there's a different over the counter and prescription face washes and then of course after washing the face you should make sure you use a mild moisturizer ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ like for example cream ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ and then ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ prevention ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ avoiding certain foods making sure ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ dirt ਲੈ ਜਾਵੇ cream mild ਜੀ use ਕਰੋ then ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ still ਉਹਨਾਂ ਦੀ acne ਬਣਦੀ ਹੈ then there are other treatments for example ਇੱਕ ਤਾਂ topical antibiotic creams ਹੈਗੀ ਆ either topical antibiotic or topical vitamin A ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ then ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ oral antibiotic ਦਿੰਦੇ ਆ like doxycycline ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ like 2 3 4 5 6 months ਇਦਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ safe it's still an antibiotic but it's safe ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ acne ਆ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ skin clear ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ antibiotic ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ skin care routine ਰੱਖੋ skin clear ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ the reason is ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ antibiotic ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ but ਉਹਨਾਂ ਦੀ acne ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ acne ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵਸੇ ਰਹੇ if you have acne for a long time then it can lead to scarring ਜਿਹੜੇ scars ਆ ਜਿਹੜੇ like ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ okay ਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ so it's better ਜਦੋਂ ਵੀ acne ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you should see a doctor right away to figure out ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ topical antibiotic ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ oral antibiotic ਦੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ and you have quite severe acne then there is also Accutane it's an oral medicine ਜਿਹੜੇ dermatologist prescribe ਕਰਦੇ ਆ and it's strong very strong ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ skin clear ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਈਲਡ ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਲੈਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਗੇ ਕੋਈ ਧੰਦਿਆਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੰਸੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ
ਕਰੋਗੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ because I didn't go into depth but ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਈ ਕਰੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੰਸੀਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ it also depends on your skin type so ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ dryness ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ then you probably don't need cream but the thing is especially in Canada especially ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਈਕ ਜਵਾਕ ਹੈਗੇ ਆ young people right ਉਹਨਾਂ ਦਾ usually dryness ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ dry ਆ usually they use hot water and ਕੁਦਰਤੀ I don't know if it's a Canadian thing or what but a lot of people have dry skin so ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ oil ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ oil ਨਹੀਂ cream ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ face ਆਪਣੇ ਆਪ oil ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ acne ਦਾ risk ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ cream ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ but you're right ਸਾਰੀ cream ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ acne ਵੱਧਦੀ ਹੈ so ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ consult with your doctor family doctor or dermatologist ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ cream ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ cream ਦੀ ਮੇਰੀ skin ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ cream ਦੀ right so ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਐਕਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ not really yes ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਆ or even males ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ too high ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PCOS ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਆ ਨੋ ਕੁਛ ਬਲੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ but usually like ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ there's no blood test for it but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓਗੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ like in that way blood ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰੋਗੇ then of course acne ਤੁਹਾਡੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ there's no blood test ਓਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੰਗਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿੰਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਖਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਤੇਲ ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਆਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਕਨੀ ਫਿੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਥਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ eczema is another skin condition acne ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ and ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ it's chronic and inflammatory chronic ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ kind of like ਜਿੱਦਾਂ for example sugar ਹੁੰਦੀ ਹੈ or blood pressure cholesterol it's not like a cold ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ it's almost lifelong ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ oh shit ਮੈਨੂੰ eczema ਮੈਨੂੰ lifelong ਰਹੂੰਗਾ yes but ਕਈ ਵਾਰੀ age ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ for example
example ਬਚਪਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ but it's like a chronic thing so ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦਾ and there's periods ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ eczema ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ but ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ eczema ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ but what it is it's a chronic inflammatory skin condition ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ like evenly rash ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and usually ਖਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ dryness ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ usually ਜਿਹੜੇ like teenagers or your older children or adults ਉਹਨਾਂ ਦੇ eczema ਹੁੰਦੀ ਹੈ on the skin folds like for example ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਤੇ legs ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ even at the back of the neck ਤੇ ਜਿਹੜੇ young babies ਹੁੰਦੇ ਆ it's on the other side so this area ਹਨਾ and at the front of the legs ਪਰ ਇਹ rash typically ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਜ ਵਾਲੀ rash ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ like ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ diagnose clinically ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ treatment ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ treatment mainly ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ problem ਆ dryness ਦੀ so ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ skin ਆ layer skin ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ eczema ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ layer ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ there's something in the layer that keeps water in ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ then their skin is prone to dryness so ਜਦੋਂ like for example ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ skin ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ dryness then ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਖਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ then in the body in the ਖੂਨ ਉਹ ਕੋਈ inflammatory markers ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ rash ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ then it continues it gets worse and worse so ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ treat ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ inflammation ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ inflammation rash ਵੱਧ ਗਏ there's different creams ਜਿਹੜੇ over the counter prescription creams steroids and even non-steroids ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ inflammation ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ so ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ eczema ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ I see how severe it is ਤੇ when it's kind of moderate to severe I give one of these creams ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ use it 2 times 3 times a day ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ over the next week or 2 then ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ like almost ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ skin ਤੁਸੀਂ ਇਹ cream ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ skin care ਕਰੋ and eczema versus skincare ਹੈਗਾ be avoid too much hot water use very mild soap like Dove or Aveeno soap ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ eczema ਹੈਗਾ leave a little bit of water on ਹਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ dry ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ eczema ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ and then use a good thick emollient cream for example ਜਿੱਦਾਂ Vaseline ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ moisture skin ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ barrier ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ so ਇਹ ਹੈ eczema ਦਾ kind of diagnosis clinical explanation ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ treatment ਹੈਗਾ different creams and mainly prevention avoiding hot water dry soap ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ non cotton clothing ਹੈਗੀ ਆ stress ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ eczema ਵੱਧਦਾ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ so just ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ avoid ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ eczema ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ right away ਹਾਂ ਕਰੀਮ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਵਧੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਓਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਲੇਅਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ yeah there's like 5 layers ਜਿਹੜੀ epidermis ਦੇ 5 layers ਹੁੰਦੇ so ਆਪਣੀ skin ਹੁੰਦਾ epidermis ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ layer ਹੈ skin ਦੀ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ dermis ਆ then you have subcutaneous tissue muscle all those layers so ਜਿਹੜੀ top most layer epidermis ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ 5 layers ਹੁੰਦੇ ਆ like stratum corneum and different 5 layers ਉਹ ਇੱਕ layer ਜਿਹੜੇ top layer ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 small layers ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ one layer ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਨੈਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੰਗਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੰਗਸ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਝ yeah so fungus is another type of it's another skin problem ਜਿਹੜੇ fungus for example ਜਿਹੜੇ like pathogens ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ bacteria ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ cellulitis skin ਨੂੰ cause ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ strep throat ear infection pneumonia ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ viruses ਜਿੱਦਾਂ common cold or
different viruses like this. Then there's fungus. ਇਹ ਵੀ type of ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ grow ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and fungus is specifically ਉਹ ਜਿੱਥੇ like warm environments ਉੱਥੇ grow ਹੁੰਦੇ ਆ. So for example in the pool, gym, sauna, like even you can say in the mandir, gurdwara, temple ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ, anywhere like there where there's hot environment, ਉੱਥੇ fungus ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਦਰਤੀ. Then ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ skin ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ fungus, or on the skin or feet ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, and this is like another type of rash. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ fungal infections ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ like skin ਦੇ ਉੱਤੇ fungus ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਵੀ diagnose ਕਰਨ ਲਈ usually ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, but sometimes ਜਿਹੜੀ fungus ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ maybe eczema ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ clinically ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, then ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ scraping ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, like ਜਿਹੜੇ fungus ਆ we scrape it with a small blade, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ slide ਤੇ ਪਾ ਕੇ lab 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ sure ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ. Definitely. Again ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ like kind of moist ਗਿੱਲੇ environment ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ, for example ਪਸੀਨਾ socks ਦੇ ਵਿੱਚ, that's definitely a common cause. ਇੱਥੇ ਫੰਗਸ kind of ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਦੇ ਲੀਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਸੌਕਸ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, try to make sure keep the area dry and clean, so change your socks every day. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਫੰਗਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਲੋਰੀਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਲੋਰੀਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੰਗਸ ਬਣ ਸਕਦੀ. So ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੰਗਸ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ, it's simple man, like it's a cream. There's different types of topical antifungal creams, even over the counter ਜਾਂ prescription, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ properly ਇਹਨੂੰ use ਕਰੋਗੇ then ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੇ properly ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੰਗਸ or even ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ringworm ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ skin ਦੇ ਉੱਤੇ, for example ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ wrestling ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ common ਹੈ because ਉੱਥੇ mats kind of sweaty ਗੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. So make sure ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ cream use ਕਰਦੇ ਆ, apply it to the full rash. ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਗਸ ਦੀ ਕਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, use it until the rash is gone. 2 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਜੂਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਉਰਡ ਹੈ ਫੰਗਸ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਫੰਗਸ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਦੈਨ ਰੈਸ਼ ਠੀਕ ਆ, ਫੰਗਸ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਦੈਨ ਲੇਟਰ ਜਦੋਂ ਅਗੇਨ ਮੌਸਮ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਸ਼ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕਿਲ ਇਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ. ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ. ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੇਗਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 50-50 ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੰਗਸ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? Yeah, definitely. ਕਿ ਵਿਨੇਗਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਲਾਈਕ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ.
some people say even Vicks. There's different things fungus वास्ते ਜਿਹੜੇ like home remedies हो गईयां ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ use कर सकते हैं. But in my opinion, I like home remedies. I like homeopathic medicine, naturopathy चीज़ें मैं like करदे चीज़ें ਜਿਹੜੇ safe ਆ. But fungus ਲਈ the cream is safe too. So there's no point. I tell people like yeah, you can try vinegar and all that stuff, but ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ cream ਨੇ work ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ cream ਹੀ use ਕਰ ਲਓ. ਓਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਗੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫੰਗਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ravigoyal.ca ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 770 AM ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੈਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ Thank you.